السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد. میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کا نیشنل سپوک پرسن الحمدللہ 27 اکتوبر 2024 کو رات میں 10 بج رہے ہیں. ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور جبھی بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی سے کچھ دیر بعد، تو یہ ویڈیو پہنچ جائے کلیم حنفی رضوی صاحب کے پاس. اور اس ویڈیو میں جو میرا مطالبہ ہے اس کو پورا کریں گے کلیم حنفی رضوی صاحب، امید کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کریں گے ویسا. آپ کا ایک ویڈیو آپ کے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوا تھا 23 اکتوبر 2024 کو، 11 منٹ 27 سیکنڈ کا ویڈیو. اس ویڈیو میں 8 منٹ کے بعد آپ کی بات سنیں کہ آپ نے کیا بولے. اس میں وہی بات بولوں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں. پہلے نمبر پہ ابھی جو مجھے آپ کے آج کے 5 منٹ 55 سیکنڈ کے آڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے. آج یعنی 27 اکتوبر 2024 کو جو آپ نے 5 منٹ 55 سیکنڈ کا آڈیو وائرل کیے ہیں، اس میں واضح کر دیا آپ کہ آپ مناظرے سے بھاگ چکے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر مجھے آپ کی ڈیٹ منظور نہیں تو آپ کو میری ڈیٹ منظور نہیں، یعنی آج 27 اکتوبر کا جو دن آپ کو آ جانا چاہیے تھا آج، کیونکہ آپ فلائٹ سے آ سکتے تھے. فلائٹ سے آتے اگر آپ عصر تک بھی پہنچتے تو پھر رات میں 12 بجے تک بھی ڈیبیٹ ہو سکتا تھا. پھر آپ جو ہے فجر کی فلائٹ سے واپس ممبئی چلے جا سکتے تھے اگر آپ کے بہت سارے وہاں پر اپوائنٹمنٹس ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہے تو. لیکن آپ آج کا تیسرا دن بھی گنوا دیے. طاق عدد میں کام کرتے ہیں ہم متبع کتاب سنت الحمدللہ. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دستک دینے کو بولے ہیں. اگر جواب نہیں آیا تو پھر چوتھا دستک نہیں دینا ہے تعلیمات نبوی کے مطابق. تو 3 دن کا میں ٹائم دیا تھا آپ کو 24 اکتوبر کے ویڈیو کے ذریعے سے. آپ کا 23 اکتوبر کے ویڈیو کا جواب 24 اکتوبر کو جو دیا تھا، تو 25 اکتوبر 26 اکتوبر 27 اکتوبر 3 دن میں آپ کو آنا چاہیے تھا. بہانے کیے آپ، عجیب و غریب بہانے کرتے گئے. آج کے آڈیو میں یسٹرڈے والے بہانوں سے بڑھ کر نیا بہانہ کہ آپ کے 5 منکوں میں گیپ ہے ریڑھ کی ہڈی کے. صرف بہانے دیے آپ مناظرے سے فرار ہونے کے لیے. اب یہ ویڈیو کو سن کر آپ جو ہے بہانہ نہیں کر پائیں گے، امید کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ فصیح الدین نے کہا کہ فصیح الدین اہل حدیث سے ڈیبیٹ کے لیے فیبروری کا یو ایس کا، انڈونیشیا کا، ملیشیا کا آپ کا دورہ آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں. جو آپ کی دعوت و تبلیغ کا دورہ تھا اس کو آپ پوسٹ پون کر سکتے ہیں فصیح الدین اہل حدیث سے ڈیبیٹ کے لیے. بے شک میں نے کہا یسٹرڈے کے میرے ویڈیو میں، یعنی 27 اکتوبر کی جو رات جو گزر چکی رات، اس رات میں نے جو ویڈیو بنایا اپلوڈ کیا فجر سے قبل 4:22 کو صبح اپلوڈ ہو گیا تھا وہ فجر سے پہلے. تو میں نے آپ ہی کی بات کو بتایا کہ کیسے تضاد بیانی کر رہے ہیں آپ. آپ لکھتے ہیں آپ کے میسج میں سنی جمعیت الاحناف آپ کا واٹس ایپ چینل پہ کہ جلد از جلد مناظرہ کرے فصیح الدین اہل حدیث ورنہ فلاں فلاں ہوگا. جلد از جلد آپ لکھے ہیں. آپ کو جلدی تھی ڈیبیٹ کی اور پھر بہانے بھی آپ ہی کر رہے ہیں ڈیبیٹ سے بھاگنے کے لیے. مناظرے کی رٹ فصیح کی نہیں تھی. جلد از جلد کون لکھے؟ آپ لکھے. مناظرے کا چیلنج آپ دیے تھے 17 اکتوبر 2024 کے آڈیو میں. بہرحال اگر میں ہی مدعی ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا ڈیسائیڈڈ مدرسہ شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کا
اس میں راضی ہو گیا. میرے جو صدر ہوں گے مناظرے کے میرے طرف سے اور جو میرے معاونین ہوں گے، ٹوٹل 10 بھائی ہم آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، ہم راضی ہو گئے آپ کی جگہ پر ڈیبیٹ کے لیے، لیکن آپ پھر بھاگے. نیا بہانہ آج کیا کر دیے کہ فصیح الدین صاحب میرا ٹیسٹ ہوا اور اس میں 5 منکوں میں گیپ نکلا ریڑھ کی ہڈی میں، آپ نے کہا. اور آپ بول رہے ہیں کہ 15 نومبر کو کیا میرے پاس ملک الموت آنے والے ہیں. ملک الموت کس کے پاس کب آنے والے ہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ نے آپ کی یہ جو بات کیے ہیں، مکر جو اس کے اندر ہے آپ کے الفاظ میں، میں آپ کو ایک آیت سنانا چاہتا ہوں قرآن مجید سے، اور یہ آیت شاید آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہے، آپ کے جیسوں پر فٹ ہوتی ہے. یہ سورہ 32 ہے، سورہ سجدہ، آیت 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ سجدہ سورہ 32 آیت 21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے عذاب ادنا کا مزہ عذاب اکبر سے پہلے، عذاب اکبر کے علاوہ. لعلہم یرجعون، یہ لعلہم یرجعون آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کلیم حنفی رضوی آپ کے لیے لعلہم یرجعون، اور آپ کے جیسے گمراہ کرنے والے مولویوں کے لیے یہ لعلہم یرجعون، اور آپ کے بلائنڈ فالوورز کے لیے یہ لعلہم یرجعون. آپ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ سبیل المؤمنین سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ مرجی ہیں، جہمی ہیں، اہل السنہ سے خارج ہیں. لعلہم یرجعون آپ لوگوں کے لیے ترجمہ. اور ضرور بالضرور عذاب ادنا کا مزہ ہم چکھائیں گے عذاب اکبر سے پہلے. اس دنیا میں عذاب ادنا کا مزہ اللہ چکھائے گا. عذاب اکبر جو یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتے دینے والے ہیں، فرشتے جو مارنے والے ہیں روح قبض کرنے کے ٹائم سے، اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 6 میں جو کہا، یہ آیت کا یہ حصہ بھی آپ پر فٹ ہو رہا ہے، غور کریے. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اور کاش کہ آپ دیکھتے ظلم کرنے والوں کی موت کا جب وقت آتا ہے. ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم ظلم شرک جو آپ کرتے ہیں کلیم رضوی، وہ ظلم کرنے والوں کی موت کا جب وقت آتا ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے موت آ کر ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم. رسوائی دیکھیے، اخرجوا انفسکم کہے گا فرشتے موت مشرک سے یا ظالم سے نہیں نکال رہا ہوگا، بولے گا تو نکال تیری نفس کو، اخرجوا انفسکم، تو نکال تیری روح کو. الیوم تجزون عذاب الہون، اور چک آج ہی کے دن سے رسوا کرنے والے عذاب کا مزہ. اور یضربون وجوہہم وادبارہم، سورین پر اور چہرے پر مارتے ہوئے نکالیں گے روح کو. شرک جو ظلم عظیم ہے وہ جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ پر فٹ ہوتی ہے. یہ جو 5 منکوں میں گیپ ہے نا، شاید یہ ہے سورہ 32 آیت 21، کیونکہ آزمائش جو ہے وہ اصول کی بات ہے. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، جب کبھی جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کس سے محبت کرتا؟ سوال. اللہ آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تو محبت کس سے کرتا ہے اللہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. تو جو اللہ کا محبوب، اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. اگر فصیح الدین حیدرآبادی کو کینسر دے گا اللہ، اگر اللہ بچائے آمین، اگر اللہ دیتا ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ فصیح الدین حیدرآبادی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم
वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा। उम्मीद है अल्लाह से कि इस आयत वालों में से मैं रहूंगा बीइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह। कबीरा गुनाहों से अगर मैं अपने आप को बचा रहा हूं और आगे भी बचाता रहूंगा मेरी मौत तक, तो मेरे सय्यात को अल्लाह माफ करके मुझे इज्जत वाली जगह यानी जन्नत में दाखिल करेगा, तौहीद और सुन्नत की वजह से, मुत्तबे रसूल होने की वजह से, इंशाअल्लाह। तो जो अगर बीमारी मुझे या किसी को है, मसलन हिस्नुल मुस्लिम जो किताब लिखे हैं, वो एक मुहद्दिस, उन्होंने बहुत दीन का काम किए, किताबें मौजूद है। शेख सईद बिन अली अल-कहतानी रहिमहुल्लाह, अक्टूबर 2018 में उनका इंतकाल कैंसर से हुआ था। तो वो वली अल्लाह थे, वली अल्लाह को कैंसर आया तो वो आजमाइश थी। इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तिलाहु, ये उसूली बात। तो वो अल्लाह के महबूब, तो अल्लाह ने उनको आजमाइश में रखा, कैंसर दिया। अगर मेरे को कुछ बीमारी अल्लाह देता है तो मैं समझूंगा कि मैं तौहीद और सुन्नत पर हूं, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की दी हुई हिदायत से, और कबायर से बचा हुआ अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो अगर मुझे कुछ बीमारी आ रही है तो मैं समझूंगा कि यह आजमाइश है अल्लाह की। लेकिन जो लोग आप जैसे हैं, उनको आजमाइश नहीं आती, कलीम रज़वी, उनको अज़ाब अदना मिलता है। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, और जरूर भी जरूर अज़ाब अदना का मजा हम चखाएंगे अज़ाब अकबर से पहले, ताकि वो लौट आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा कर लो, लअल्लहुम यरजिऊन के लिए कह रहा हूं, सच्ची तौबा कर लो, लअल्लहुम यरजिऊन समझो। ये अल्लाह की तरफ से आपको अज़ाब अदना मिला हुआ है कलीम रज़वी। ये 5 मनकों में जो गैप आपकी है, यह अज़ाब अदना है अल्लाह का आप पर। आप सच्ची तौबा करके छोड़ दो शिर्क, बिदअत, खुराफात के रास्तों को, आ जाओ असली सुन्नी अहले हदीस बन जाओ, आ जाओ असली सुन्नी अहले हदीस बन जाओ। सच्ची तौबा करके आप लअल्लहुम यरजिऊन पर अमल कर लेंगे तो आप अज़ाब अकबर से बच जाएंगे, वरना आपका मुकद्दर ही अज़ाब अकबर बन चुका होगा। अगर आप तौबा किए बगैर मर जाएंगे तो अज़ाब अकबर भी मिल सकता है। यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, मौत के वक्त से, और अज़ाब कब्र भी सूरह 6 आयत 93 के मुताबिक। क्योंकि अल यौम तुज्ज़ौना अज़ाबल हून जो कहा अल्लाह ने, अल यौम से मुराद उसी दिन से रुस्वा करने वाले अज़ाब का मजा चखना पड़ेगा, उसी दिन से, यानी अज़ाब कब्र शुरू। तो अल्लाह से डर जाओ। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कलीम रज़वी कि आप असली सुन्नी अहले हदीस, मुत्तबे किताब सुन्नत बन जाओ। रज़वियत से, बरेलवियत से, सूफियत से, हनफियत से, तमाम गुमराहियों से आप तौबा कर लो। आप फिर से इस 5 मिनट 55 सेकंड के ऑडियो में आज 27 अक्टूबर को आपने शेख तौसीफ शैतान बोले हैं, जालिम इंसान, एक तौहीद और सुन्नत की दावत फैलाने वाले मुबल्लिग, एक बड़े दाई, जमात हक्का, जमात अहले हदीस के एक आलिम, उनके बारे में तुम फिर से शैतान वर्ड इस्तेमाल करते। तुम जैसों के लिए एक आयत सुनाता हूं, सूरह 6 आयत 112, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न। तुम अदू हो, तौसीफुर रहमान हफिज़हुल्लाह के अदू हो तुम। जैसा इंसानों में शैतान, जिन्नातों में शैतान नबियों के अदू हुआ करे हैं, हुए हैं हर जमाने में, हर नबी के पीछे, वैसे आज नबी के फॉलोअर, नबी के वारिस के तुम अदू बने हुए हो। अंबिया के मिशन को आगे बढ़ाने वाले उलमाए हक, उलमाए अहले हदीस के बारे में तुम बुरा कहते हो। और तुम्हारी आज की तज़ाद बयानी बताऊं, यस्टरडे तुम्हारे 18 मिनट के ऑडियो में तुमने क्या कहा? मैं तुम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम कहा मुझसे, आज आप भी बोल रहा हूं और तुम भी बोल रहा हूं। तुमने कहा यस्टरडे तारीफी कलिमात में 6 आलिमों का नाम लेकर कि मुझे इल्म नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी तुमने बोलना था बोले, ये लोगों से डिबेट कर सकता हूं, ऐसा कहा तुमने, और उनकी तारीफ करे। और जब मैंने उनकी तारीफ किया, वो 6 में से शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी हफिज़हुल्लाह के सामने मैं ज़ानुए तलम्मुज़ कुछ वक्त भी अगर बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरे जो 5 है उनके सामने, वो मेरे असातिज़ा नहीं है, लेकिन मेरे जमात के उलमा है, वो उनका अदब एहतराम करता हूं। ये मैंने कहा, मेरे असातिज़ा कौन है बोल चुका हूं, दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अगर वक्त आए तो बोलेंगे।
लेकिन वो 6 में शेख रजा अब्दुल करीम मदनी, तुम उनसे क्या डिबेट करते? तुम उनके शागिर्द से नहीं डिबेट कर पा रहे हैं, तुम भाग रहे, बहाने करके भाग रहे। आज अपनी बीमारी का बहाना कर दिए। अजीब इंसान है, पहले अजीब व गरीब बहाने करे कि जो है सफर है या फिर जो है कारोबारी मीटिंग है, फिर अब आज बीमारी का बहाना। अल्लाह से डर जाओ कलीम रजवी, तुम आज मेरे इस वीडियो का जवाब दो, जवाब दो, कितनी भी रात हो जवाब दो। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले तुम्हारे 11 मिनट 27 सेकंड के 23 अक्टूबर 2024 के ऑडियो के बारे में कुछ याद दिलाना चाहता हूं। वो 11 मिनट 27 सेकंड में 8 मिनट के बाद सुनो क्या कहा आपने। आप नहीं आना चाहते ना हैदराबाद, क्योंकि आपके कारोबारी मीटिंग है, ये सब बहानेबाजी जो है, और आज भी आपने चंदा मांगे हैं आपकी कौम से, उसमें मेरा नाम लिए। फिर आज का आपका मैसेज मेरे पास आया है, आपके सुन्नी जमीयतुल अहनाफ व्हाट्सएप चैनल में आपने वो 2 रुपए का स्कैनर जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने, किसी ने आपको 2 रुपए भेजे थे, और फिर आज भी आपने जो है लोगों से मांगे हैं तो मेरा नाम इस्तेमाल करे। यानी ये डिबेट और मेरा नाम, ये डिबेट का वर्ड और फसीउद्दीन का नाम इस्तेमाल करके आप जो है ये 4 महीने घर के राशन का और दूसरे आपकी जरूरियात का इंतजाम कराना चाहते हैं आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुनाजिरा क्यों करना है? कल बोल चुका हूं मैं, लोग गुमराही से तौबा करके असली सुन्नी अहले हदीस बन जाए, मुत्तबे किताब और सुन्नत बन जाए, ये मेरी तड़प है, मेरी दुआ है, ये मेरी कोशिश है। इहकाक हक, इब्ताल बातिल तो मैं करना चाहता हूं, आपके पास तो बातिल ही बातिल है सिर्फ। मैं आपसे बोल रहा हूं, हम 10 लोग आने तैयार है आपके सो कॉल्ड कसरे अबू हनीफा में। आपके मुंबई में कुर्ला वेस्ट में कसरे अबू हनीफा जो आपका है, जिसका वसी व अरीज हॉल है बोल रहे आप, उसमें हैदराबाद से मैं और मेरे 9 साथी, हम 10 लोग आने तैयार हैं। आपने कहा था ना कि आप 10 लोगों का फ्लाइट टिकट देंगे, टू एंड फ्रो का, आमदोरफ्त का टिकट देंगे, आप दीजिए आप टिकट। और आपने कहा था कि मुंबई में होटल में हम 10 लोगों के क़ियाम और ताम का इंतजाम भी करेंगे, करिए आप। कल सुबह कोई भी फ्लाइट, अगर आप लेट देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो कल असर की भी फ्लाइट आप कर दीजिए। असर जो अव्वल वक्त की असर है, मुत्तबे किताब और सुन्नत वालों की जो असर है, वो असर यानी 4 बजे वाली असर की कोई फ्लाइट आप करिए। रात में 12 बजने दीजिए, रात में 2-2:30 बजने दीजिए, हम इंशाअल्लाह डिबेट करेंगे कल असर में। यहां से 50 मिनट की फ्लाइट रहती है हैदराबाद से मुंबई। हम आते हैं मुंबई और आपके कसरे अबू हनीफा में बैठ के आप बातिल अकीदे पर है, अकीदे के उन्वान पर बोल रहे ना, आमाल तो आपके बहुत सारे बातिल है, वो बता सकते हैं वो अगले कभी फिर कभी, लेकिन कल हम आपके बातिल अकायद बता देंगे। कल आप डिबेट ऑर्गेनाइज करिए, आप आपके कसरे अबू हनीफा में कुर्ला वेस्ट मुंबई में। टिकट भेजिए आप, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह 10 लोग। हम राह फरार इख्तियार नहीं करते मुनाजरे से, हक हमारे पास है, हम लोग आ रहे हैं। 10 लोगों की टिकट आप कल भेज दीजिए। हम लोग जो है जोहर तक अगर हमारे फोन में PDF आ जाएगा टिकट का इंशाल्लाह, तो हम 10 लोग हैदराबाद एयरपोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह, और 4 बजे 4:30 बजे जो भी फ्लाइट रहेगी उससे निकल जाएंगे और पहुंच जाएंगे मुंबई, और फिर रात भर डिबेट चलेगा। और वापसी की जो फ्लाइट होगी वो फजर की कोई फ्लाइट, यानी 29 अक्टूबर की जो फजर रहेंगी, 29 अक्टूबर की फजर की फ्लाइट से हम लोग 10 लोग मुंबई से वापस हैदराबाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। कल 28 अक्टूबर 2024 की आप 10 लोगों की टिकट बुक करिए आप, क्योंकि आपने कहा, देखिए भाई, मैं जो है गरीब शरीफ इंसान, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से माली तौर पर कमजोर हूं, मेरे पास माल नहीं है, इसलिए मैं आपको ट्रेन की टिकट दे सकता था, ऐसा बोला था। लेकिन आपके पास अल वहाब अल्लाह का दिया हुआ बहुत माल है, अल्लाह आपको और बरकत दे, आमीन। आप टिकट कर सकते हैं। आपने कहा आपके 23 अक्टूबर 2024 के 11 मिनट 27 सेकंड के वीडियो में, लिहाजा आप करिए। और नामों की डिटेल्स मैं भेज दूंगा, आपका पर्सनल नंबर आप मुझे दे दीजिए। आप मेरे कोई भी वीडियो के नीचे आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आप देखेंगे नंबर, वो नंबर पे आप
कांटेक्ट करिए कलीम रिजवी साहब मेरे से, और मेरे से 10 लोगों के नाम की डिटेल्स आप मांगिए, मैं 10 लोगों के नाम की डिटेल्स देता हूं आज ही रात या फजर में। इंशाल्लाह आप टिकट बुक करिए, जोहर तक हमारे पास टिकट्स आ जाएंगे, असर की फ्लाइट से हम आते हैं इंशाल्लाह, और 29 अक्टूबर की फजर की फ्लाइट से हम वापस आ जाएंगे। और हम ये बोल रहे हैं आपसे कि आप अल्लाह से डर जाइए, अब राह फरार इख्तियार ना करिए। आप हक पर है, आप बोल रहे हैं ना, आपके पास माल है, आप 10 लोगों की टिकट दे सकते हैं, आप बोले। मैं आने तैयार हूं आपके कसर अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में, मेरे साथी आएंगे इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह डिबेट करेंगे और हम साबित कर देंगे कि आप कैसे अहलुस सुन्ना से बाहर हैं, हम साबित करेंगे आपके अकायद इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको तौफीक दे कुरान हदीस पढ़ने की, कुरान हदीस को सलफ सालिहीन के मुताबिक समझ कर अमल करने की हमारी मौत तक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।